नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने विस्तार, सुधार, रेगूलेशन, जवाबदेही और क्रांति लियाउण दे पंच अमृत नाल दूर संचार खेत्र में नवी ऊर्जा का संचार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी बेड़ियां सूरत ते उदयगिरी नूं भारतीय जल सेना विच कीता शामिल। भारत ने पाकिस्तान की कौमी असैंबली वालों जम्मू और कश्मीर विच हदबंदी के अमल बारे पास किए गए मते नूं सिरे तो खारिज किया। अज पंजाब समेत भारत के वख-वख हिस्सों में विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया। सूबे के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने सिविल सकत्रेत 1 और 2 विच आम NBP अपरेटस का उद्घाटन किया। वकारी कांस फिल्म फैसटीवल फ्रांस विच शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म महोत्सव की शानदार सफलता की कामना करदियां भारत नूं कंट्री ऑफ आनर का रुतबा दिते जाण ते खुशी प्रगटाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने पिछले 8 वरियां विच विस्तार, सुधार, रेगूलेशन, जवाबदेही और क्रांति लियाउण दे पंच अमृत नाल दूर संचार खेत्र विच नवी ऊर्जा का संचार किया है। नवी दिल्ली विच अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही भारतीय दूर संचार रेगूलेशन अथॉरिटी ट्राई दे सिल्वर जुबली समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर संचार खेत्र आत्म निर्भरता ते सेहतमंद मुकाबले का एक अजिहा उदाहरण है जिसका समाज और अर्थ व्यवस्था ते कई तरह का प्रभाव पैंदा है। उन्होंने कहा कि देश की आधुनिकता की दिशा विच 5G तकनोलॉजी स्टार्टअप उद्यमियों लिए अपने उत्पादों नूं विकसित करन अते परीखण करन दा एक वड्डा मौका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर पद्धर ते संपर्क व्यवस्था नूं आधुनिक बनाउणा होवेगा। उन्होंने कहा कि संपर्क 21वीं सदी विच देश की विकास की गति तय करेगा अते इस विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि 5G तकनोलॉजी शासन के काम विच सुधार, लोगों के जीवन नूं आसान बनाउण अते वपार नूं आसान बनाउण विच मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G तो निकल गए देश तेजी नाल 3G तो 4G दे दौर विच आया अते हुण 5G वल वध गया है अते आउण वाले दिनां विच 6G वल भी वधेगा। देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के स्वदेशी जंगी बेड़े के निर्माण के इतिहास विच अज एक नवा अध्याय जुड़िया जद भारतीय जल सेना के 2 फ्रंटलाइन जंगी बेड़े सूरत प्रोजैक्ट 15B विनाशकारी अते उदयगिरी 1 प्रोजैक्ट 17A फ्रीगेट्स अज मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई विच इक्को समय लॉन्च किए गए। इन्हां दोवें स्वदेशी बेड़ियां नूं जल सेना विच शामिल करन दी रस्म रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदा की। जहाज़ां की प्रोजैक्ट 15B श्रेणी भारतीय जल सेना के अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विनाशक ने जो मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई विच बनाए जा रहे हैं, जबकि सूरत प्रोजैक्ट 15B विनाशकारी का चौथा जहाज़ है जो E-15A का विनाशकारी का एक महत्वपूर्ण मेकओवर है जिसका नाम गुजरात की वपारक राजधानी के नां ते रखा गया है। आंध्र प्रदेश सूबे की एक पहाड़ी के नां ते उदयगिरी प्रोजैक्ट 17A फ्रीगेट्स का तीजा जहाज़ है।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ, ਮੈਗਾ ਬਲਾਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਬਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਦਜੀ ਸਿੰਧੀਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੌਲਤ ਰਾਵ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਲਬਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਸਾਲਬਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 17 ਮਈ 1782 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲਬਾਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਦਜੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1781 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਨਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੀਪ ਸਾਲਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਦਜੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲਬਾਈ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਲਸੈਟ ਦੀਪ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 17 ਮਈ 1939 ਨੂੰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1904 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1925 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯੁਵਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਵੀਰ 1927 ਚ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਂਡਰਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 17 ਮਈ 1939 ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੌਲਤ ਰਾਵ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਮਈ 1879 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਰਾਓ ਰਾਮੋਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਨ ਮਰਾਠੀ ਸੈਨਾਨੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਫੜਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੌਲਤ ਰਾਓ ਨਾਇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ 1879 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਫੜਕੇ ਦੇ ਰਾਮੋਸ਼ੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਰਾਓ 17 ਮਈ 1879 ਨੂੰ ਤਾਲੇਗਾਓਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦੌਲਤ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਸਖਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 17 ਮਈ 1858 ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO SM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਲੋਨ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਧਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 1 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਮ ਇਨ BP ਆਪਰੇਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਆਮ ਇਨ BP ਆਪਰੇਟਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 1 ਤੇ 2 ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼, ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਰਾ ਗੌਤਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਕੀਰ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਕਾਰੀ ਕਾਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
75ਵੇਂ ਕਾਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ AR ਰਹਿਮਾਨ, ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਨਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਚੁਣਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75ਵਾਂ ਕਾਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।